ਹੁਣ एक सबर साडे सामने एक सवाल पैदा होंदा है कि जे तंबाकू नोशी इन्नी ही माड़ी सी ते तंबाकू शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज क्यों नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना जी 1600 संपूर्ण हो चुकी है तो तंबाकू नूं डॉक्टर हॉकिंस पहली बारी हिंदुस्तान के 1611 के लैके आए हैं। हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर सी। फिर एक सवाल होर पैदा हो जाएगा कि गुरबाणी एक शब्द आता है, पान सुपारी खादियां मुख बीड़ियां लाइयां हर हर कदे न चेतियन जम पकड़ चलाइयां। वो जी बीड़ी है वह तेंदल तो बनती सी, उस तंबाकू की वरतों नहीं सी हुंदी, उस कत्था ते तेंदल की वरतों हुंदी सी। पर जी तंबाकू की वरतों है तो जहांगीर दे वास्ते डॉक्टर हॉकिंस नाम का एक सीगा जिहड़ा उस वेले उहदे वास्ते ये बूटी लैके आया सी। जहांगीर ने तंबाकू नोशी शुरू की। एक फारसी की किताब है खुलासतुल तवारीख सुजान राय भंडारी की लिखी हुई। जहांगीर जिस वे तंबाकू नोशी करता सी उसने हुक्का पीना शुरू कर दिता तो उहदे मूँह दे विचों इन्नी गंदी बदबू आउंदी सी कि दरबारी जिहड़े सी मूँह दे उपर कपड़ा रह के गल करदे सी। उस तरह एक दिन उसने अपने एक दरबारी ने पूछा कि जदों मैं दरबार दे विच आउणा है, मैं तुहानूं कोई ऑर्डर देना हुंदा, कोई हुक्म करना हुंदा, नेड़े कोई गल समझाउणी हुंदी, मूँह ते कपड़ा क्यों रखदे ने। उसने डरद्यां डरद्यां कह दिता, जा अपना बादशाह सलामत, तुहाडे मूँह दे विचों जिहड़ी तुसीं दवाई वरतदे हो, उसने दवाई शब्द ही उत्थे वरतिया है क्योंकि उसनूं दमे की बीमारी सी ते दमे की दवाई दे वास्ते उसनूं दित्ती गई सी। बादशाह सलामत, जिहड़ी तुसीं दवाई वरतदे हो ना, उहदे करके तुहाडे मूँह दे विचों इन्नी ज़्यादा दुर्गंध आउंदी है कि साडे कोलों बर्दाश्त करनी औखी है। इस करके असीं अपने मूँह दे उपर कपड़ा रख के फिर तुहाडे नाल गल करदे हां। जहांगीर की जिहड़ी पत्नी सी नूर जहां, इतिहास जिक्र होंदा है कि उन्हें भी उस नाल इस गल तो नफरत करनी शुरू कर दी सी कि तू इन्नी माड़ी जिहड़ी दवाई की वरतों कर रहा जिहदे करके तेरे कोई लागे भी खड़ा नहीं हो सकता। जदों जहांगीर नूं अपनी इस गलती का एहसास होया तो सब तो पहला जहांगीर ने फरमान जारी किया कि ना मैं तंबाकू की वरतों करूँगा तो मेरे राज दे विच जे किसी ने तंबाकू की वरतों की तो उसके बुल कट दिते जाणगे। इसका जिक्र भी उस किताब खुलासतुल तवारीख दे विच सानूं मिलता है। सो इसका मतलब कि एक जिहड़ा वरतों करता सी, जदों उसनूं इस गल का एहसास होया कि यह नशा इन्ना माड़ा है तो उसने भी छड्ड दिता। तो अज पंजाब दे विच जदों दे प्रवासी भईए आए ने, मैं खुद पेशे वजों डॉक्टर हाँ, मेरे कोल एक बच्ची नूं लैके आए, बच्ची की उम्र कोई 17 साल होवेगी तो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहब तुसीं वक्रे कमरे च आओ, मैं तुहाडे नाल कोई गल करनी है। साडे पिंड तो कि 3 किलोमीटर दूर पिंड है, बड़े चंगे परिवार दी बच्चे। उसकी माँ ने मैनूं की कहा कि बेटी 8वीं च पढ़ती सी, हुण +2 च हो गई है तो ये तंबाकू तो बिना नहीं रह सकती। ये बच्ची तंबाकू लै रही, सिख परिवार की बच्ची। मैं कारण पूछया तो कहती असीं घर दे विच भईया रखिया सी ते भईए दी घर वाली सी, वो दोवें जी साडे घर च रहिंदे सी। परिवार सारा विदेश च रहिंदा, परिवार काफ़ी अमीर है। तो कहते वो दोवें जी जिहड़े सी दोवें तंबाकू की वरतों करते सी। मैं कहती सी टीचर सी, मैं स्कूल चली जाना, तो जिहड़ी भईए आनी घर च रखी सी उन्हें हौली हौली बेटी नूं कहना थोड़ा जिहा लैके ते वेख किन्ना मज़ा आउंदा है। वो जिहड़ा सुगंधित रूप च मिलता है सानूं, सुपारी गुटका रजनीगंधा, इन्हां रूपां दे जिहड़ा पंजाब दे विच विक रिहा है, कहंदी कि उन्हें थोड़ा थोड़ा इहनूं देना शुरू किया। उस तो बाद हौली हौली इहनूं वो आनंद जिहा आउण लगा तो अज वो इस अवस्था दे विच सी कि वो तंबाकू की वरतों की उस पद्धर के उपर पहुँच चुकी है जिसनूं असीं हाई डोज कहने हैं, कोई छड्ड नहीं सकती। हुण तुसीं ख्याल करियो, कल नूं उस बच्ची का विआह भी होना है, कल नूं उस बच्ची ने सहुरे परिवार च जाना है। तो जिस परिवार नूं ये पता लगे कि साडे परिवार की नौं तंबाकू की वरतों कर रही, एक चंगा सिख परिवार, तो सच जाने उस परिवार का जां उस बच्ची की इज्जत की रह जाएगी। पर उसका कारण की कि असीं हत्थी कार छड्ड के घर दे विच ज्यों-ज्यों प्रवासी मजदूरां नूं घर दे विच असीं बतौर कुक या घर दे विच बतौर मेड रखना शुरू किया है, वो लोग इस चीज़ की वरतों आम करते सी। और इसे करके पंजाब दे विच मैं जिस तरह पहला भी कहा है कि कोई समा सी हुक्कियां दी वरतों सी, उस तो बाद पंजाब च तंबाकू की वरतों बहुत घटी है। जे किते तुसीं 1984 तो लैके 92-93 तक का पीरियड वेखदे हो तो तंबाकू की वरतों बहुत घट है। उहदे तो बाद ज्यों-ज्यों प्रवासी भईयां की आमद पंजाब च वधी है, खेती मजदूरां ने साडिਆਂ ने वो लैना शुरू किया है खैनी के रूप दे विच, रिक्शा चालकां ने, दोधियां ने, ट्रक ड्राइवरां ने, और हुण पंजाब दे विच 43% के करीब तंबाकू की वरतों हो रही है इस वेले। और ये सी जिस दे बारे सानूं गुरुदेव पातशाह ने कहा सीगा कि तंबाकू वाले व्यक्ति का तो जिहड़ा हत्थ दा लैके भी नहीं खाना, अज साडे परिवारां दे विच साडे घरां दे विच इस तंबाकू की वरतों हो रही है। एक होर रूप दे विच हुण तां पिछे जे डाबर ने बंद कर दिता है, जिहड़ा डाबर दा लाल दंत मंजन आउंदा सी,
ਉਹਦੇ 0.5% ਤੰਬਾਕੂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਠ ਵਾਲੇ ਮੰਜਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੰਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਡਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਂਟੀਟੌਕਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਐਂਟੀਟੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੰਜਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜਣ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਮੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਮੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਜਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ लिए, ਕਟਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ लिए, ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਰੋਣੇ ਰੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਅਕਸਰ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਈਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1000 ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 0.32% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 8% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। 400 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 400 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖੈਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੱਕ, ਜਿਗਰ ਤੱਕ, ਡਿਊਡੇਨਮ ਤੱਕ, ਸਟੋਮਕ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਵੇਗਾ।